नशे के मुद्दे ते मोगा पहुंचे राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार नूं कीता एक्सपोज। क्या प्रधानमंत्री ईडी जरिए फड़न वड्डे मगरमच्छ? केंद्र सरकार के अधीन आउंदी इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट कैप्टन अमरिंदर सिंह सने वड्डे लीडर सन मंच ते मौजूद। मोगा च लोक सभा चोणां दी रैली नूं संबोधित कर रहे सी राहुल गांधी। साबका विधायक मनतार बराड़ खिलाफ कार्रवाई तो भड़के अकाली। बेअदबी ते गोलीकांड मामले च बनी SIT दा बायकाट। SIT ते एक तरफा होने दे लगाए इल्जाम। चंडीगढ़ च कीती प्रेस कॉन्फ्रेंस कै रणजीत सिंह कमीशन दा 80 करदे बायकाट। कैप्टन ने अपनी मर्जी दा बनाया सी कमीशन। सुखबीर सिंह बादल ने दित्ती धमकी, क्या कांग्रेसी विधायक भी तैयार रहन? मुअत्तल IG परमराज उमरा नंगल नूं हाईकोर्ट तो वड्डी राहत। हाईकोर्ट ने उमरा नंगल नूं दित्ती ब्लैंकेट बेल। गिरफ्तार करन तो 7 दिन पहला देना होवेगा नोटिस। उमरा नंगल कोटकपुरा फायरिंग केस च पटियाला दी जेल च बंद। जम्मू च दहशतगर्दी हमले दा मुलजम गिरफ्तार। पुलिस दा दावा यासिर जावेद भट्ट ने कबूलिया गुनाह। हमले च एक दी मौत, 32 जख्मी। सोनिया गांधी रायबरेली ते कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी अमेठी तो लड़नगे चोण। कांग्रेसी केंद्रीय चोण समिति की बैठक च कीता गया ऐलान। लोक सभा चोणां लई कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। यूपी लई 11 ते गुजरात च 4 उम्मीदवारां दा कीता ऐलान। जम्मू च दहशतगर्दी हमला होया, एक शख्स की जान चली गई ते 32 जख्मी ने। हस्पताल च उन्हां दा इलाज चल रहा है। जम्मू नूं जख्म देण दी नापाक साजिश करी गई। हिजबुल मुजाहिदीन दे कहण ते एक मुलजम पुलिस ने काबू किया है। जम्मू च होया दहशतगर्दी हमला। समा सवेरे 11:50। बस स्टैंड के भीड़ भाड़ वाले इलाके च किया गया धमाका। एक दी मौत, 32 जख्मी। पर फड़िया गया ग्रेनेड सुट्टन वाला मुलजम। दहशतगर्दा ने अज जम्मू नूं निशाना बनाया। जम्मू नूं जख्म देण दी नापाक साजिश कड़ी। पुलिस के मुताबिक मुलजम अज ही कुलगाम तो जम्मू आया सी। हिजबुल मुजाहिदीन दे कहण ते सुटिया ग्रेनेड बस स्टैंड के भीड़ भाड़ वाले इलाके च, जिस च हरिद्वार के रहने वाले 17 साल के मोहम्मद शरीक की हॉस्पिटल च मौत हो गई। 32 जख्मी ने। एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद शारिक है, जिसके फादर का नाम इम्तिजार है और जो कल्याणपुर हरिद्वार का रहने वाला है, वो उसकी मौत हो गई। इसके अलावा 32 और लोग, जिसमें कि 10 जम्मू प्रोविंस के हैं, 11 कश्मीर प्रोविंस के हैं और अन्य स्टेट के 9 लोग हैं। 2 जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई है, जिनका डिटेल्स नहीं पता है, ये मजरूब हुए। पुलिस ने हमले के कुछ ही घंटे अंदर इस शख्स को गिरफ्तार किया। इसका नाम है यासिर जावेद भट्ट। पुलिस मुताबिक यासिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। किवें हुई इसकी गिरफ्तारी, इस बारे दस रहे ने जम्मू के IG मनोज सिन्हा। CCTV फुटेज की कस्टडी और ओरल टेस्टिमनी को दोनों को साथ जोड़कर मशकूक का पता किया गया और ये पता चला कि एक लड़का जिसने की जीन्स जैकेट पहनी हुई थी और एक रेड रक्सैक लगाया हुआ था, वो वहां से इस वारदात को अंजाम देने के बाद भागा। इमीडिएटली उस CCTV ग्रैब को सभी नाका पार्टीज के पास भेजा गया और उनको हिदायत दी गई कि जितनी भी जम्मू से बाहर जाने वाली गाड़ियां हैं, उसकी सख्त चेकिंग की जाए और अगर इस हुलिये का कोई बंदा मिलता है तो उसको एप्रीहेंड किया जाए। एक नाका पार्टी जो कि SDPO नगरोटा और SHO नगरोटा की जेरे निगरानी बन टोल प्लाजा नगरोटा में लगी हुई थी, उन्होंने इस लड़के को वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ द DR एप्रीहेंड किया और एप्रीहेंड करने के बाद हम लोगों ने उससे पूछताछ शुरू करी।
इस पूछताछ में पता चला कि इस लड़के का नाम यासीर जावेद भट्ट है। इसके बाप का नाम जावेद अहमद भट्ट है और ये खानपुरा दासेन का रहने वाला है। इसको अरहान के नाम से भी जानते हैं। इसने अपने प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन में अपने जुर्म को कबूल किया और इसने ये भी बताया कि इसको इस काम को सरंजाम देने के लिए फारूक अहमद भट्ट एलियस उमर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का एचएम कमांडर है, उसने टास्क किया था और उसी ने इसको ग्रेनेड भी मुहैया कराया था। ਇਹ ਅਟੈਕ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤੰਬਰ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਸਾਨ ਡਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1999 ਹੀ ਉਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੂਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। पिछले साल मई तो लेके हुण तक बस स्टैंड के इलाके च दहशतगर्दां वालों हथगोले के जरिए किया गया तीजा हमला है। माहौल बिगाड़न की कोशिश हो रही है। पहला पुलवामा जिस साढ़े 40 जवान शहीद हुए ते हुण एक होर नापाक साजिश जिस एक नौजवान मारिया गया। हुण गल मोगा पहुंचे राहुल गांधी दी, जिन्हां ने अपनी ही सरकार दी कैप्टन सरकार दी पोल खोल दी, क्योंकि राहुल गांधी ने भरे मंच तो मोदी सरकार नूं अपील की कि ड्रग्स के मुद्दे ते ईडी जरिए वड्डे मगरमच्छ फड़े जाण। यानी कि साफ है कैप्टन सरकार ने जो SIT बनाई है वो वड्डे मगरमच्छ फड़न च कामयाब नहीं हो पा रही। इसलिए राहुल गांधी मंच तो मोदी सरकार नूं अपीलां कर रहे हैं। पंजाब में ड्रग्स फैल गया है, नुकसान हो रहा है। अकाली दल के लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि राहुल गांधी ड्रग्स बोल गया और वो सच्चाई आपने देखी। और मैं खुशी से कहता हूं कि ड्रग माफिया की रीढ़ की हड्डी पंजाब की सरकार ने तोड़ी। मगर जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो प्लानर्स थे, ऑपरेटर्स थे, मोदी जी से मैं कहता हूं आपके हाथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। आप थोड़ा बड़े मगरमच्छ को पकड़ने का भी काम कीजिए। यहां के भाषण मत दीजिए। जिन्होंने पंजाब में सत्यानाश किया, जिन्होंने लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद की, उन पर भी आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कार्रवाई कीजिए। पंजाब में हमारी सरकार का फोकस किसानों पर और जो छोटे स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं उन पर है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब शायद एक प्रदेश है जहां रोजगार पैदा हो रहा है, जहां फैक्ट्रियां खुल रही हैं, जहां फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग रहे हैं। और यही काम हम पूरे देश में करना चाहते हैं। 2019 में कांग्रेस पार्टी का फोकस देश के युवाओं को रोजगार देने का होगा और हमने निर्णय ले लिया है कि एक हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा में बजट का अनाउंसमेंट चल रहा था। पीयूष गोयल जी ने कुछ बोला, बीजेपी के सब एमपीज ने 5-10 मिनट ऐसे ताली बजाई, धड़ाधड़ 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 ताली बजाई। खारगे जी से मैंने पूछा, भैया क्या बोल दिया? खारगे जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी नई योजना लाए हैं, किसानों के लिए योजना लाए हैं। हिंदुस्तान के हर किसान को दिन का 3.5 रुपया देंगे। 3.5 रुपया एक व्यक्ति को। उधर आप 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो।
अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान के किसान को 3.5 रुपए। हमारी जो मिनिमम इनकम गारंटी होगी वो 3.5 रुपए वाली नहीं होगी। हिंदुस्तान के गरीब लोगों को पता लगेगा मिनिमम इनकम का मतलब क्या होता है। पैसे की कोई कमी नहीं। अगर सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का कर्जा माफ होगा और कोई शक्ति इसको नहीं रोक सकती। इन प्रदेशों में बीजेपी के नेताओं ने कहा, जुमला है, कांग्रेस पार्टी कर्जा माफ नहीं कर सकती है। मैंने अपने भाषणों में कहा था 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की तीनों सरकारें किसान का कर्जा माफ करके दिखाएंगी। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, हर प्रदेश के प्रधानमंत्री है, पंजाब के भी प्रधानमंत्री है। मगर अमरिंदर सिंह जी कहते हैं कि पंजाब का 31,000 करोड़ रुपया, 31,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की सरकार पंजाब को वापस नहीं देना चाहती। सरकार बदलने से कुछ ही दिन पहले पिछली सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के साथ सौदा किया और जो आपका पैसा है, पंजाब के किसानों का, पंजाब के युवाओं का पैसा, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपको नहीं देना चाहता है। एक ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ क्योंकि कोटकपूरा फायरिंग केस की जांचकारी एसआईटी ने अकाली दल के साबका विधायक मनतार सिंह बराड़ नूं नामजद किया है। फायरिंग केस च यह पहला सियासी ना है। इस तो पहला मुअत्तल आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल नूं गिरफ्तार किया गया सी, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत च ने। बराड़ का नाम आउण नाल अकाली दल गुस्से विच है। सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं एसआईटी कैप्टन की बी टीम बन के काम कर रही है ते नाल ही धमकी दे रहे हैं कि कांग्रेस के एमएलए तैयार हो जाओ, तुहानूं भी ਉਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਆ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਜੈਕਟਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵਡ ਹੈ। ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਆਈਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। इधर चंडीगढ़ च तां अकाली दल के लीडरां ने इकट्ठे होकर मनतार बराड़ की पैरवी की ते चुके कैप्टन सरकार ते सवाल। पंजाब दे विच 2 साल तो हो रहा है कि पहला रणजीत सिंह कमिश्नर बनया। कमिश्नर बनने तो पहला सरदार अमरिंदर सिंह के बयान आते रहे कि मैं कमिश्नर बनावांगा, प्रकाश सिंह बादल नूं ते इन्हां सारिआं नूं अकालियां नूं अंदर देवांगा। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਭੜਾਇਆ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਐਲਏ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬੇਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਟ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਦਿਸ ਸਿਟ। ਇਹ ਸਿਟ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ, ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸਡ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੁੰਦ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟ ਬਣੀ ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਟ ਦਾ ਕੱਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿਜੇ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਈਜੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਇਹਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਫ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਅਨਵੈਲਪਡ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗੇਨ ਦੈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਬਾਈ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇਹ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ, ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ 100-150 ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ 150-200 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾੜ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ 129 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਖਿਲਾਫ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਾਸੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੰਟਫੁੱਟ 'ਚ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਨਵੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਲਈ।
ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਸਿਵਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਨਵੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ 에ਅਰਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਫਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 2 ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਹੋਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡਰ ਬਿਡ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ। ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।